आटे विच लूण तां गुझ सकदा, पर लूण विच आटा नहीं गुझदा। HS फूलका साहब ने लूण विच आटा गुन्नण की कोशिश की है। जो चार्ज सीट SIT ने पेश की है फरीदकोट की अदालत में, वो तो बिल्कुल वक्री स्टेटमेंट। पता नहीं उन्होंने सरसे वाले ने सुपने च आके दसिया कि मैं आ करना चाहता सी, क्योंकि जांच जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन आ उहदे विच तां किते आया नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारे तुसीं सब बखूबी जानते हो कि बरगाड़ी बेअदबी मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰਦਰ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਤਵਾਜ਼ੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि HS फूलका नेरे च तीर मार रहे सन। देश विदेश में वसदियां समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं दास वालों सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारिਆਂ ਨੂੰ तकरीबन पता लग ही चुका कि बरगाड़ी बेअदबी कांड ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब सरकार ਦੀ बनाई हुई SIT DIG रणवीर सिंह खटड़ा की अगवाई 'ਚ जो काम कर रही है, उन्हें ताज़े ही उस बेअदबी के दोषियों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ और गिरफ्तार करके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके उन्हों चलान पेश कर दिता फरीदकोट अदालत दे विच। मैं एक गल सांझी करनी चाहुंदा कि जिहड़े बेअदबी के दोषी है, ये जदों बरगाड़ी इंसाफ मोर्चा लगा सी उस वेले ही पछाणे गए सी, पर CBI दे कोले जांच होण करके इन्हां दी गिरफ्तारी इस बेअदबी कांड विच नहीं सी पै चुकी। इन्हां नूं मोगा कांड दे विच जिहड़ा सीगा गिरफ्तार कीता सी, जदों सरसे वाले दे चेलियां ने मोगा दे विच साड़ फूक कीती सी। इस चलान दे विच जिहड़ा चलान हुण SIT ने पेश कीता, इहदे विच 3 जाणिਆਂ ਦੇ गिरफ्तारी वारंट लए आ, ਜਿਹੜੇ डेरे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खास हुक्म हदायतां करदे सी। हर्ष धूरी, संदीप बरेटा ते प्रदीप कलेर, और नाल ही डेरा सिरसा मुखी पखंडी गुरमीत राम रहीम नूं इस केस दे विच नामजद कीता गया वा कि ਉਹਦੇ इशारे ते सारियां बेअदबियां होईयां ने। मैं एक गल जिहड़ी आ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਂਝੀ करनी ਚਾਹੁੰਦਾ संगतां दे नाल कि हुण जिस वेले SIT ने गिरफ्तारियां कीतियां, सरसे वाले नूं केस विच नामजद कर लिया, तां एक बड़ी जद्दोजहद हुई है। CBI दोबारा मोहाली कोर्ट दे विच गई है। मोहाली कोर्ट दे विच कल CBI ने एक एप्लीकेशन दायर कीती है कि SIT दे कोलों जांच वापस लई जावे, जांच असीं करनी है। और उन्होंने समनिंग भी कराई आ जिन्हां दे वल्लों श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप चोरी होण दी कंप्लेंट दर्ज करवाई सी। उस गुरु घर का बुरजवार सिंह वाला दा ग्रंथी सिंह ते उहदे साथी जिन्हां दे वल्लों कंप्लेंट दर्ज होई सी, जिन्हां दी कंप्लेंट ते बाजाखाना च परचा दर्ज होया सीगा, उन्हां नूं समन आया कि 10 तरीक नूं ਉਹ मोहाली कोर्ट दे विच पेश होण। इस दे नाल ही मैं एक गल होर सांझी करनी चाहुंदा कि जो बुरज जवाहर सिंह वाला तो सरूप चोरी होए सी, एक तां ਉਹ FIR आ, एक बाद ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੱਭ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਇੱਕ FIR ਉਹ ਦਰਜ ਆ। तीसरी FIR ਜਦੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CBI ਨੇ मोहाली कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ CBI ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ SIT ਕਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ CBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, SIT ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ CBI ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗ ਪਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बादल के हेठां श्रोमणी कमेटी का मैनेजर आ,
ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਹੋਰ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। CBI ਨੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ SIT ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੜੀ ਰੱਸਾਕੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ HS ਫੂਲਕਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਤਾਂ ਗੁੱਝ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਝਦਾ। HS ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ SIT ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। DIG ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ HS ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ HS ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ HS ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਮਾਝੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਹੋਈ। 2 ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਟ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਸਿਰਫ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ HS ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਝੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢਪਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਾਸਰੀ ਝੂਠ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ DIG ਖੱਟੜਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 97-98 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਪਛਾਣੇ ਹੋਏ ਆ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਗੁੱਝ ਸਕਦਾ, ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ CBI ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਕਰਵਾਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਐ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ CBI ਕੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SIT ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਬੰਬ DIG ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਸਮੱਗਰੀ ਆਈ, 6 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੜਫਦਾ, ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।